তো আমার যাইতেই হবে, ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। এখন আমি জানি না কিভাবে কি করতে হয়। তখন আর আমি ইন্টারনেটে কখনোই সার্চ করি না এসব জিনিস, কি টিপস আছে না আছে। আমি সোজাসুজি আমার একজন অথরের সাথে পরিচয় ছিল, ডক্টর ডন এডি। উনি এলবি ফস্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওনাকে বললাম যে, ডন, আমি তো লেকচার দিতে যাব, আমি জীবনেও দিই নাই। আমি এই ইলিনয় ইউনিভার্সিটিতে যাব, তুমি আমাকে হেল্প করো। উনিও ওই কনফারেন্সে যাবেন। তো উনি ওনার অফিসে আমাকে রাখলেন, তুমি আমার অফিসে এত তারিখে আসো, এতটা একটা প্রেজেন্ট করো, আমি দেখব, তারপরে তোমাকে অ্যাডভাইস দিব। তো আমি গেলাম, উনি ইঞ্জিনিয়ার 10-15 জন ডাকলো। আমি আমার প্রেজেন্টেশন স্লাইড নিয়ে গেলাম। বক্তব্য দেওয়ার পরে কোশ্চেন আনসার হলো, তারপরে সবাইকে বের করে দিয়ে উনি আমাকে নিয়ে বসলেন এবং আমাকে বললেন, আমাকে বেশ কিছু টিপস দিলেন যে তুমি কোন জায়গায় ভুল করছো। তো সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকেই আমি মূলত ওই এক্সপেরিয়েন্সের উপরে ভিত্তি করে আমি কথাগুলি বলবো। তারপরেও সাহেব যেহেতু বলছে একটা কিছু বলতে হবে, তাই ইন্টারনেট একটু ঘাটা দিলাম কালকে। তো দেখলাম যে পাবলিক স্পিকিং নাকি ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ভয় করার বিষয়। সেকেন্ড ভয় নাকি মৃত্যু। থার্ড ভয় স্পাইডার। এটা ইন্টারনেটের কথা আর কি। তো যাই হোক, এখন আমি আমার সরাসরি আমার বক্তব্যে যাব। মিজান ভাই এবং উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতারা, just first think you are a speaker standing in front of an audience of 20 people. A person from organizing committee is introducing you. He finished his introduction. Now you are going to speak. Your PowerPoint presentation is on the screen. Just you think yourself as a speaker. Now you get 3 components, main components. You, speaker, audience, listener, and your PowerPoint presentation. These 3 components, each one you need to address. So when you start your speaking, first you give thanks to the person who is introducing you. If nobody introduces yourself, then you introduce yourself in a brief way. And always remember, first 30 seconds is very important. You need to engage audience or make a rapport with the audience. If you don't do this, you don't engage audience, they will start to go out for coffee. You will see people are going out. It's a very bad sign. So first attempt is the first 30 seconds, you are to be very attentive, you are to engage the audience. But how to engage the audience? In one of my lecture, first time I asked, do you know how many McDonald's are there in the globe? Everybody is looking at me. I am drawing attention of the audience. Then after a pause, I say, it is same as the population of Spain. Then they were astonished. So one guy was telling, say, what's the population? I said, to tell you frankly, I don't know. And all was laughing. That was the intentional answer, that really I don't know. That make a humor. All was laughing. Then I make a field to go on to my speech. This 30 seconds is very important. So this topic, which question you will ask, that is also more important. What question you will ask? If you ask very general something everybody knows, nobody will pay attention to it. You will have to ask something very different, so that you will prepare yourself before you go there. Second thing is, you need to focus on your topic, what you are speaking. This focus is on both sides, on your speaking, on your PowerPoint presentation. In both places, you are to focus on your main topic. Then you are to make a PowerPoint presentation. Usually, if it is a 20 minutes speech, maximum you can prepare 1 slide for 1 minute. So 20 slides maximum, or 15 slides. It's a general thumb rule. It works. I find it works. And your template should be very professional. So professional template, you can easily get it from your office. My office did it all the time for me. They know how to fix.
there should be page number, because somebody can ask you some question on your page 5, on your page 7. So if you seek help from your office, they will give you a professional template. Then you need to choose your color and font carefully, because color should be smooth in the eyes, not, and font should be big enough so that they can see it, but not 30 or 40. It should be reasonable. So this presentation should be very simple, but yet it should be very attractive. This is your PowerPoint presentation slide, how you will prepare it. Now you come to your speaking. Then again, the point is you focus on your main target is to give a clear message. Give this message as if you are telling a story. You are not to show that you memorize something and telling something. You tell in a way that you are telling a story. So for storytelling, what we need, we are very relaxed. So same, you should be very relaxed. Don't worry about your mistakes, about questions. Become very relaxed and quiet, and you tell as if you are telling a story. That needs practice. So this is our platform. It will give everybody a chance to practice speaking. It is a very good initiative for us. And remember, only 7% of the meaning come from the word what you are telling. 93% of the meaning come from your body language and your facial expression. এখন যদি আমি কারো বলি যে তোরা আমি রানে রানে ফাইড়া ফেলাম, এবং সেটা যদি হাসতে হাসতে বলি, it means nothing, it means something else. So your expression and your telling should match perfectly. Facial expression is very important, body language is very important. So for speaking, you don't need only mouth, you need all other parts of your body. You have a mouth, you can use it, stand in the podium and use it. That does not work. You have to use your head. Don't look at the slide, don't look at the handout, don't look at the card. You tell from your memory, from your head. This is very annoying. If you look at the slide and read it, no, nobody will accept it. Second, hand is very strong. You need to make gesture with the hand. That will increase your confidence. Third, you should stand very straight. That you look professional, you look alert, you look confident, you look conscious. So you are to manifest these 4 criteria that you are professional. You are alert, you are confident, and you are conscious. Stand straight. Don't cross your leg. Don't hang your legs. That is weakness, nervousness. And eye contact. You need to contact eye with every audience. I see many people look at the roof, look at other way. That does not work. You have to engage the audience. You look at their eyes directly. And you have to use your ear also. You have to listen to the mood of the audience, how it is going. If it is bad, you have to rectify, you have to do something else. You have a podium in front of you. এই পডিয়ামটা কিন্তু তোমাকে লুকানোর জন্য দেওয়া হয় নাই, তুমি লুকায় থাকবে ওইটার পিছনে তা না। You come out of it, walk this way, that way, move a little bit. Don't stand like a statue and deliver something. It does not work. Finally, give thanks to the audience and ask if they have any question. When you answer the question, you address the whole audience, not only the questionnaire. You address the whole audience. And if you cannot answer, I have a tips, what I do. In one conference, I could not answer a question. Then I ask help from the audience. Would you help me, anyone, answer this question? One guy stand up and he answered. He need an answer. So I give him an answer by calling from an audience. And if that does not work, then you can give him your card. I will reply you over email. This is the main things I got to a very short time, because time is only 5 minutes. I think I cross it, yeah? I cross it? That's fine, Nazmul Bhai, please carry on. It's very informative. So I took a little bit more time.
Other points is you have to dress yourself properly. You should look smart. Usually, it is proven that those handsome speaker are successful because people like handsome people, handsome ladies. They are attractive and people like it, obviously. So everybody is not handsome. So if you are not that handsome, you should look handsome with your dress, with your speaking, so that you can make an image. That is very important. And more important is before going to address, you have to analyze who is the audience. Because in a technical session, I can talk on my topic, but not necessarily all people are from railway engineering. There are many people who do not know what is super elevation. So if I say super elevation, those guys will not feel attractive. So on your presentation, you show by a diagram what is super elevation, very elementary. You may use your term, not technical jargon, because your audience is not, everybody will not be in your profession. So you have to talk in a less technical way, in a story style, and let them understand the technical term. If it is necessary, you put it on your slide in a simple way so that they can understand it. And last more point, somebody when talks become thirsty. So if you say organizer is arranging water, that's fine. If they don't arrange for water, don't forget your bottle of water to keep in front of you, because you may feel thirsty, then your voice will not work. It is very embarrassing. So you put a glass of water and you can sip it. I think I should finish here. Thank you very much. Thank you, Nazmul Bhai. If the audience have any question, please go ahead and ask question to Nazmul Bhai. Thank you, Najmul Bhai, for an amazing speech. While I was hearing to your speech, I was thinking like the question was popping in my mind, and the next moment you were answering the same question. So I actually couldn't find out a single question that was not answered in your presentation or in your speech. So that's fantastic that you tried to catch all the points, all the directions of the public speaking. And I would like to request Shahid Bhai to just to post your speech as an example of our public speaking workshop that will motivate everybody else, and that will give everybody an example how should they speak, what is the expectation, how to finish on time, and how to touch and how to talk. So everything we have to learn. We have an opportunity to learn from you so much. So just as a follow-up question, I would like to ask you, like at the beginning or maybe in the preparatory phase, do you have any suggestion, like how would we prepare ourselves for the talk beforehand, like the practicing? How do I practice at home, or Yeah, how do I, yeah. yeah. Actually, you already answered it. That is practice, practice, and practice. We can practice in our home. You can practice in front of your friends and relations. You can practice in front of a mirror. So practice is the only thing that will remove anxiety, that will make you calm and quiet and relax. Practice is the very important thing is practice. So I would like to share a personal experience. Like during when I practice at home, I feel like confident that yes, I know everything about this topic. And then just before 1 minute ago, before the presentation starts, then I feel that adrenaline rush, and then I got suddenly very nervous and other things. So how to overcome that special moment, like just before starting the presentation? Actually, that happened because you did it yourself. You need to practice in front of others, like from people from our group, or some unknown faces. That will give you more leverage. And second thing is, you need not to be nervous. Always think that nobody is going to hurt you. Nobody. It is not an exam. It is not a question of life and death. So what? Take it easily. No problem. Take it easily. Just give you this. It will increase your confidence. So what will happen? Nothing will happen.
This is not. So the main fear is like when we are trying to give a speech, we were thinking about whether my sentence was correct or not. That is the main anxiety that we have. But Don't worry about that. yeah, Don't worry about but when we any start speaking, mistake. nobody bothers actually. Yes. Overall, thank you, Najmul, for touching such an important and necessary topic and to talk about it. So yeah, thank you very much. Thank you. আসসালামু আলাইকুম নাজমুল ভাই, মারুফ বলছিলাম। আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হলো যে থ্রু আউট আওয়ার প্রফেশনাল লাইফ আর কি, অনেক সময় এমন কিছু সিচুয়েশন আমাদের সামনে আসে, মানে অনেকটা এরকম, আমি যদি আমার লাইফের সাথে রিলেট করি তাহলে, যেমন আমি একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার। তো প্রজেক্ট ম্যানেজার হওয়ার কারণে দেখা যায় যে আমাকে ডিফারেন্ট নেচারের প্রজেক্ট চালাইতে হয় এট এ টাইম সাইমালটেনিয়াসলি। তো অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে আমরা ধরেন পাবলিক স্পিকিং, ধরেন কোনো একটা টপিকের উপরে অফকোর্স, বাট আর একটা জিনিস আছে, যেমন ধরেন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট বলতে একটা কথা আছে। যেমন ধরেন আপনি কোনো একটা টপিকের উপরে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট বলতে হবে, অথবা কোনো একটা ইভেন্টকে আপনার করতে হবে আর কি, ড্রাইভ করতে হবে। ধরেন লেটস থিঙ্ক লাইক এ প্রজেক্ট ম্যানেজার। সো বাট আপনি ডিউ টু লিমিটেড টাইম you could not make yourself ready with that topic like a subject matter expert, so that you can stimulate the thinking of others. So ধরেন মানে ইন জেনারেল বলতে গেলে, ধরেন আপনার যদি কোনো টপিকের উপরে লিমিটেড নলেজ থাকে, এনাফ সময় আপনি পান না জিনিসটাকে নিজের মতো করে বোঝার, সো দ্যাট আপনি অন্যদেরকে ড্রাইভ করতে পারেন, ওই সব সিচুয়েশনে আপনার কি সাজেশন হবে যে ওই সিচুয়েশন গুলোকে ওভারকাম করার কোনো উপায় আছে কিনা? আমি কি বোঝাতে পারছি কোশ্চেনটা? সিচুয়েশনটা কোন সিচুয়েশন বলতেছো তুমি? ধরেন এমন একটা টপিক আপনার সামনে আসছে যেটা সময় আপনি পান না প্রিপারেশন নেয়ার, বাট আপনাকে লিড করতে হবে জিনিসটাকে, আপনাকে জিনিসটা অন্যদের মাঝ থেকে সেটার আউটপুটটা বের করে নিয়ে আসতে হবে, বাট স্টিল ইউ আর নট দ্যাট মাচ শিওর অ্যাবাউট দ্য ইনসাইড। আপনি ট্র্যাকিং ডিজাইন করেন ফর এক্সাম্পল, ধরেন এই ট্র্যাক ডিজাইন আপনি ইনস অ্যান্ড আউট সবকিছু জানেন। ধরেন আমাকে যদি কেউ বলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের, আমি হয়তো প্রসেস সবকিছুই জানি, হ্যাঁ, কিন্তু কোন একটা টেকনিক্যাল প্রজেক্ট আমি করতেছি, যেটা ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি একটা ডেটা সেন্টারের কতগুলো সার্ভার নিয়ে কাজ করতেছি, আমি জানি না ওইটার ইন্টিগ্রেশন পয়েন্ট কোন কোন সাইডে সেগুলো যাবে, কিন্তু আমার কাছে লিমিটেড সময়, আমি ওটার স্টাডি করার সময় পাই না, বাট আমাকে মিটিংটাকে সাকসেসফুল করতে হবে, বিং এ লিডার, জাস্ট টু ড্রাইভ দ্যাট মিটিং, বাট আই হ্যাভ লিমিটেড নলেজ অন দ্যাট। সো এই ক্ষেত্রে কি আমার কোনো উপায় আছে, এনি শর্টকাট অর এনি ওয়ে টু মেক ইট সাকসেসফুল? না, অ্যাকচুয়ালি তো আমার তো মনে হয় যে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসাবে বক্তব্য দিতে গেলে project manager, he need not to be technical expert, not at all. He may be a general MBA person, anyone engineering project, he may be a BA pass. So project manager, as a project manager, what your role is to match the puzzles. So piecemeal, you are to effectively attach the piecemeal. That will be your job. You will talk in that way. I am attaching this component, this component, this component. You can divert your whole lecture to your side. So in this case, my advice is blow this subject which you are comfortable. Blow it in that way. You are project manager, your role is that project manager. Therefore, you need to talk like a project manager. Nobody will expect a top-class technical expert from you. Nobody will expect this expertise. You can talk it in a very general layman person. You can talk it, and nobody will laugh at it because everybody knows what is your role, and that will be appreciated. You need not to be worried about it at all. If necessary, you can ask your colleague, hey, you tell me this, I don't know that much. You can tell it. You can ask somebody. It is not an embarrassing situation. আমার একটা টেন্ডেন্সি আছে, সরি বিধান ভাই মনে হয় কিছু বলতে যাচ্ছে, আমি কুইকলি একটু বলি।
আমার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে, যেটা হলো যে আমি যে কোনো টপিকের উপরে যখন কাজ করি যে প্রজেক্টে, আমার একটা আছে যে আমি ওটার উপরে ট্রাই করি আগে স্টাডি করে ইনসাইটটা জেনে নেওয়ার। সো মানে নট টু অ্যাক্ট লাইক এ টেকনিক্যাল, জাস্ট অ্যাক্ট লাইক সো দ্যাট আই হ্যাভ দ্য আইডিয়া হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। সো এই জন্য কথাটা বলা। আর একটা ব্যাপার আপনি আপনার কথার ভিতরে অলরেডি বলে ফেলছেন, আই টুক দ্যাট পয়েন্ট, যেটা হয় যে হ্যাঁ, প্রজেক্ট ম্যানেজার তো অবশ্যই লেমন টার্ম ইউজ করে, তাদেরকে লেমন টার্মে বুঝাইতে হয়। অ্যাজ always they have, most of the time we have technical hand somewhere in our left or right. So ওইটাই আর কি, যে আমার যদি কোনো কোশ্চেন জানা না থাকে সেক্ষেত্রে অডিয়েন্সের ভিতরে কেউ না কেউ তো জানবেই, এরকম একটা এক্সপেকটেশন থাকে, ওরকম একটা ব্যাপার থাকে। ওই টেকনিকটা খুব হেল্পফুল এই ক্ষেত্রে। বাট ওইটাই আর কি, থাকে না যে কিছু তোমার তাতে হবে কি, তুমি যখন ওই কাউরের ফিঙ্গার দিয়া কারোর কাছে হেল্প চাবা দুই একজনের, তাতে হবে কি, they will feel proud of themselves and they will be very happy with you. Your team bond will increase. Correct. You are not losing anything, rather you are gaining. Yes, right. So এইটাই আর কি, ওইটা আমার ইসের সাথে যায় যে আমি যেহেতু জানতে চাই আগে, সামটাইমস এরকম হয় যে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি গো থ্রু করতে পারি না, তখন আমাকে হয়তো দেখা যায় আমি অ্যারাউন্ড 10 to 15% ডিপেন্ডেন্ট অন আদার্স, তখন হয়তো আমার একটু পার্সেন্টেজটা বেড়ে যায়। বাট আই ডোন্ট ফিল কমফোর্টেবল ইন দোজ কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। বাট এই ক্ষেত্রে আপনার কিছু টিপস আমার কাজে লাগবে, এটা আমার জন্য আমার মনে হয় ইট উইল বি হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ। আমি খালি এখানে একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে it's better to not answer the question or take help from others rather than bullshitting. Bullshitting will bring you so much down. That is the most worried part here. Yes. আমাদের বাংলাদেশে আমাদের একটা অসুবিধা হচ্ছে এইটাই যে আমরা মনে করি যে আসলে যদি কোশ্চেন আনসারটা না করতে পারলাম তো আমাকে মনে করবে আমি কিছু জানি না। বাট নাজমুল যেটা বললো যে the project manager, you don't have to be a technical person at all. No, you don't have to answer a technical question. না, আরেকটা জিনিস কি মিজান ভাই, আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা অনেক সময় আমাদের মেন্টালিটি এরকম হয় যে আমরা একজনকে আটকাতে পারলেই মনে হয় বুঝি যে না আমরা একটা কোশ্চেন করছি, মানে এমন একটা কোশ্চেন করছি যে 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 লেকচার দেয় তারা আমরা আটকাইছি, ওরে বাবা সাব্বাস খুব ভালো কাজ করছি। বাট ইট শুড নট বি দ্যাট ওয়ে। হ্যাঁ, এটা এভাবে। আর যে স্পিচ দেয় সে সবকিছুই জানবে, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইভেন দো হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট, রাইট? এমন অনেক কোশ্চেন আছে যেটা হয়তো সে চিন্তা করে নাই, হয়তো ওভাবে হয়তো অডিয়েন্সের কাছ থেকে ওই কোশ্চেনটা আসছে, বাট আপনি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারেন নাই ডাজন্ট মিন ইউ নো নাথিং, রাইট? সো এটা সবসময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে। এবং অডিয়েন্সেরও ওই জিনিসগুলো হয়তো তারা ওইভাবে চিন্তা করে না, যেভাবে হয়তো হঠাৎ করে একটা কোশ্চেন চলে আসছে তাদের মাইন্ডে। রাইট, এটা ওই যে আমাদের কালচারে যেটা বললো, এটা আমাদের কালচার। বাট এখানে আমার একটা ডিফারেন্স আমি খেয়াল করছি, নাজমুল ভাই, মিজান ভাই, মনে হয় আপনারা একমত হবেন সবাই যারা কানাডাতে অনেকদিন কাজ করেন। আমি তো কানাডাতে আসলে জাস্ট 2 ইয়ার্স, তো আমার ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স এশিয়ান ভার্সেস নর্থ আমেরিকান যেটা আমি দেখলাম, যে ধরেন অনেক সময় থাকে না, এখানে যেমন আছে ওকে, ধরেন একজনে আমার একটা প্রজেক্ট মিটিং করছে যেখানে টোটাল ডিসকাশন হবে এন্ড টু এন্ড, সেখানে এখানে যদি কারো টেকনিক্যাল হ্যান্ড তার সাথে না থাকে, আই হ্যাভ এ রাইট টোটালি টু সে নো দ্যাট আই এম নট রেডি, লেট মি গেট মাই পিপল, দেন আই উইল কাম ব্যাক। বাট এশিয়াতে কিন্তু ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, কারণ এইখানে যেমন নো বলার একটা ভালো সুযোগ আছে এবং দ্যাট রিয়েলি ওয়ার্কস, যেটা আমার এই পিছনে 2 বছর এক্সপেরিয়েন্সে মনে হচ্ছে। তুমি একদম ঠিক বলছো মারুফ। আমাদের দেশের লোকরা ইঞ্জিনিয়ার থেকে ডাক্তারি কোশ্চেন আনসার আশা করে। সো আমাদের দেশে নো ম্যাটার হোয়াট ইউ হ্যাভ টু মেক ইট, সো देयर ইজ নো ওয়ে টু সে নো। হ্যাঁ, সেটাই। আর তাছাড়া ওই যে আমি আমার আব্বাকেও দেখছি, উনি যখন অফিসে লোকজন রিক্রুট করতো, আমি অনেক সমালোচনা করার জন্য বলছি না, আমি বলছি যে ইট হ্যাজ বিকাম এ ট্রেডিশন ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট দ্যাট যার ইন্টারভিউ নিচ্ছি তাকে যতটুকু হিমিউলেট করা যায়, যাকে যতটুকু মানে কিছু কিছু কোশ্চেন যেটা ইভেন রিলেভেন্টও না ওগুলোকে ইয়ে করা যায়, এগুলো নিয়ে আমরা মানে ব্যস্ত থাকি, ক্রেডিট পাই না, আমরা ক্রেডিট মনে করি, এগুলো মনে করে দ্যাটস নট রাইট। আমার কাছে নাজমুল ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন আছে। আচ্ছা ভাইয়া, আপনি তো ধরেন একজন স্পিকার হিসেবে কি কি প্রিপারেশন নিতে হবে অলরেডি বলেছেন, তো আমার মনে হয় না যে আরো কিছু অনেক কিছু বলেছেন, আর কিছু জানার আছে। তো অডিয়েন্স হিসেবে যদি আমরা কোনো একটা ওয়ার্কশপ বলেন বা কোনো একটা এরকম পাবলিক স্পিকিং সেশনে যদি অডিয়েন্স হিসেবে আমরা যদি যাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের প্রিপারেশন থাকা উচিত, একটু বলবেন কি? অডিয়েন্স হিসেবে গেলে আসলে অডিয়েন্সের কাজটা কি? শোনা। অডিয়েন্সের কাজ হলো শোনা।
তা তুমি অ্যাটেন্টিভলি শুনবা এবং শোনার পরে যদি তোমার জেনুইন কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা জিজ্ঞেস করবা কোশ্চেন দ্যাট উইল বি। আমাদের কি ধরেন সেই টপিকস নিয়ে একটু আগে থেকে কিছু পড়াশোনা করে যাওয়া উচিত কিনা, বা না না না, না, তুমি পড়াশোনা করতেও পারো নাও করতে পারো, কেন তুমি জানো যে টপিকটা কি, এবং তোমার যদি আগে থেকে একটু পড়ো তো ভালো, তাহলে তুমি একটা আননোন জিনিস জানতে পারবা জিজ্ঞেস করলে যে আমি একটু জিনিসটা জানি না, এবং যাওয়ার পরে হয়তো শুনলে স্পিচ শুনলেই দেখবা যে হয়তো তোমার এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আর না হলে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবা। কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে কোনো শাই ফিল করার কিছু নাই যে আমার কোশ্চেনটা ডাম হয়ে গেল না কি হলো, এটা নিয়েও ভোগার কোনো কারণ নাই। কোশ্চেন আমি এটাই বলতেছিলাম। ধরেন টেকনিক্যাল যখন ওয়ার্কশপ হয়, বিশেষ করে ধরেন আমি ধরেন, তো এখন তো টেকনোলজি বিভিন্ন চেঞ্জ হয়, নতুন নতুন জিনিস আসছে, তো অনেক সময় দেখা যায় যে যদি কোনো প্রিপারেশন নিয়ে যদি না যাওয়া হয়, তো যে ইনস্ট্রাক্টর বা যে বলছে আসলে অনেক সময় আমরা সেটা আমি ধরেন পুরাটা বুঝতে পারি না, বা হয়তো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি আগে থেকে একটু প্রিপারেশন নিয়ে যেতাম, তাহলে হয়তো আমি টপিকসটা হয়তো ভালো বুঝতে পারতাম, না এবং শিওর, আমি আরো মোর লার্ন করতে হ্যাঁ, পারতাম। কিন্তু আরেকটা জিনিস কি রূপক, যে যদি আপনি স্পেসিফিকলি কোনো টার্ম না বোঝেন সেটা আপনি নোট করে রাখলেন, এবং পরবর্তীতে ধরেন আপনি সেটা স্পিকারকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, অথবা নিজেও আপনি এটা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন যে আসলে এই টার্মটা আসলে কি, বারবার এটা কেন আসতেছে, বা কোন একটা ইকুয়েশন এটা কেন আসছে ওখানে, বা এই আর কি। মানে তাছাড়া রূপক, আমি বলছি যে তুমি যখন একটা ইয়েতে যাচ্ছ, এটা যাচ্ছই তো জেনে যে তুমি জানার জন্য যাচ্ছ। তুমি যদি তার আগেই যদি মানে এটার ব্যাপারে একেবারে এক্সপার্ট হয়ে যাও, তাহলে তো ইউ ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ টু গো টু দ্যাট সেমিনার। না এটার কথা ঠিক বলছি না ভাইয়া, ধরেন অ্যাকচুয়ালি ঠিক না। অ্যাকচুয়ালি কনফারেন্স গুলো অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ লেজার টাইপ। এটা আসলে সিরিয়াসলি নলেজ অ্যাকোয়ারিংও না, এটা নেটওয়ার্কিং করে এবং এই ফাঁকে একটু খাওয়া দাওয়া করে গল্প গুজব করে ওর মধ্যেই যা শেখা। নেটওয়ার্কিংটাই হলো মেইন ইয়া, কিন্তু সবাই টার্গেট করে নেটওয়ার্কিং, আমি কয়টা লোককে জানতে পারলাম। আর সেকেন্ড টার্গেট যেটা সাবজেক্ট বুঝার থাকলে ওই ফাঁকেই আলাপ করে, ওই খাওয়ার সময় আলাপ করে, ব্রেকফাস্টের সময় আলাপ করে, প্রচুর সময় পাওয়া যায় আলাপ করার জন্য। হয়তো 3 দিন কনফারেন্স হয়, তো 3 দিনে সে ব্রেকফাস্টে পায়, লাঞ্চে পায়, তখন কথাটা বলে, এইভাবে কিছুটা জানতেও পারে আর কি। আর যদি তার মানে অডিয়েন্সের একটা টার্গেট হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এস্টাবলিশ করা, রাইট? ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ধরেন এমন একটা লেকচারে গেলাম যেটা হয়তো আমার টপিকের সাথে পুরোপুরি যায় না, হয়তো আমি এক্সপেক্ট করবো যে আমি ধরি 10% বুঝি সেই লেকচারে, তাহলে সেটি হলো আমার সার্থকতা যে আমি 10% বুঝছি, বাকি 90% হয়তো বুঝি নাই। এটা কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কিছু নাই যে আমি কেন পুরো লেকচারটা আসলে কেন বুঝলাম না, এটা নিয়ে আসলে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই। আচ্ছা শফি সারোয়ার, তোমাকে বলতেছি, আমি একটা কনফারেন্সে গেছিলাম যেখানে আমি একটা কনফারেন্সেই আমি গেলাম যেখানে আমি স্পিকার হয়ে যাই নাই, লিসেনার হয়ে গেছি। মোস্ট আমি 15-16টাই গেছি, সবসময় স্পিকার তখন আমি যেতাম। তো একটা কনফারেন্সে আমি গেছি যেন আমি শুনবো আজকে। সেই কনফারেন্সটা হলো স্মার্ট সিটির উপরে, যে এই যে 5G ইউজ করে স্মার্ট সিটি তৈরি করবে, গাড়িগুলা কিভাবে অটোনোমাস হবে, নট অটোনোমাস গাড়ি, নট অটোমেটিক, অটোনোমাস। তারপরে 5G টেকনোলজি ইউজ করে, এটা বিরাট লেকচার, এবং সেখানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টাল হেড, আরো বেশ কয়েকজন এক্সপার্ট ছিলেন যারা টেকনোলজি সিইও বক্তৃতা দিলেন। এখন কোশ্চেনের পালা। তখন আমি একটা প্রশ্ন করলাম, ওই প্রশ্নের পরে আমার কাছে এরপরে 10 জন আসছে মানে হ্যান্ডশেক করার জন্য। আমি কোশ্চেন করলাম, যে আমি হাত তুললাম, কোশ্চেন করলাম যে তোমরা যে স্মার্ট সিটির কথা বলতেছো, এই স্মার্ট সিটিতে ঢোকার আগে কি পিপলকে স্মার্ট করতে হবে, নাকি স্মার্ট সিটিতে ঢোকার পরে তারা স্মার্ট হবে? হাউ ইউ উইল ম্যানেজ ইট? তখন হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট থেকে সবাই বলতেছে ইউনিক কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, হাউ উই ক্যান এডুকেট দেন। এটার উপরেই তখন চললো অ্যান্সার, 5 জন অ্যান্সার উত্তর দিছে আমার এই কোশ্চেনের। থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে ভাই দুই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যদি সাবকন্টিনেন্টের কালচারের কথা যদি চিন্তা করি, ধরেন যদি স্পিকার যদি কোনো আনসার দিতে না পারে, বা আমরা অনেক সময় চাই যে তাকে একটু হেনস্থা করতে, আবার একইভাবে অডিয়েন্সের থেকে অনেক সময় আসে যে আমি এই কোশ্চেনটা করবো কি করবো না, যদি করি সেক্ষেত্রে হয়তো অন্যরা হয়তো বলে যে এটা একটা কোনো কোশ্চেন হলো কিনা। দুই ধরনের মানসিক, এই অডিয়েন্স এবং স্পিকার বোথ এই ধরনের সিচুয়েশনে পড়ে আমাদের সাবকন্টিনেন্টে, শুধু নট অনলি স্পিকার। সো এক্স্যাক্টলি।
সো নাজমুল ভাই, সো ওই রূপকের কোশ্চেনের সাথে আর কি আরেকটু ফলো আপ, যে মাঝে মাঝে আমাদের এটাও মনে হয় যে আমার একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, বাট whether it would be a layman question and everyone will Right. not Laughing. appreciate it. Yeah, yeah. No. এটা আমাদের যে টিপিক্যাল মেন্টালিটি আসলে। আমি আমি আমার কথা বলি না, আসলে আমি তো আপনাদের মতো গ্রামীণ ফোন বা নোকিয়া বা সিমেন্সে চাকরি করি না, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় আসছি। এসে আপনি আমি ভাই এখানে আরো বড় না teacher না ভাই। না আমি আমি ডিফারেন্ট ট্র্যাকে চলে আসছি এখানে আপনি এসে। আরো বেশি কিছু করছেন না শাহেদ ভাই। না না রে ভাই, না হয়েছে কি, আমি এখানে এসে যখন প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলোতে হাত দিছি, সার্ভারে হাত দিছি, বা আমি যখন সিকুয়েল কোড একদম স্পেসিফিক সার্ভারে বসে আমাকে যখন স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়েছে, আমি অনেক কোশ্চেন করছি আমার আমার ম্যানেজারকে, আমার বসকে। এবং এই কোশ্চেন গুলা করার সময় আমি এত এম্বারেস ফিল করছি যে আমার আমার ম্যানেজার হয়তো আমার জিজ্ঞেস করে, তুমি এত বছর পরে আসছো, তুমি এগুলা জানো না, তাহলে তুমি কি পড়াইছো? এই কোশ্চেন আমি সবসময় ভয় থাকতাম যে আমাকে হয়তো এই কমেন্ট আমাকে শুনতে হতে পারে। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত আমার আমার ম্যানেজারের কাছে, আমার ডিরেক্টরের কাছে কোনোদিন শুনি না এই ধরনের কথা যে তুমি কেন এই কোশ্চেনটা করলা, এটা এত ডাম কোশ্চেন, এত বাজে কোশ্চেন, বা তুমি একজন শিক্ষক, তুমি 11 বছর পড়াইছো, তুমি এটা জানো না। হি নেভার টোল্ড মি or he never commented me about this. তো এটা আসলে আমাদের একটা ওই মানসিকতা, এশিয়ান কালচার, এশিয়ান মানসিকতা, যে আমরা মানুষকে হেনস্থা করতে আসলে পছন্দ করি বেশি। আমরা যে কোনো কথাকে এমন ভাবে বলি যে আমরা অ্যাজ ইফ আমরা আমাদের সব জানতে হবে, আমাদেরকে তারা হায়ার করছে যে আমরা সব জানবো, আমরা সব বলে দিব। ইটস নট লাইক দ্যাট। নর্থ আমেরিকায় কিন্তু আমার মনে হয় এরকম এনভায়রনমেন্ট না। নাজমুল ভাই, মিজান ভাই, ওনারা আমার থেকে অনেক বেশি দিন আছেন এখানে, ওনারা আরো ভালো বলতে পারবেন। শাহেদ একেবারে এখানে রাইট। ইয়ে করবে এটা। হ্যাঁ, সরি নাজমুল, বলো। না, বলেন মিজান ভাই, বলেন। না না, আমি বলছি যে শাহেদ একেবারে ঠিক বলছে এটা। আর আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি কোশ্চেন এখানে তো যেরকম বলে যে নো কোশ্চেন ইজ এ ফুলিশ কোশ্চেন, সোজা কথা, এখানে কোনো ইয়ে নাই, যে কোনো কোশ্চেন করা যায়। এবং আমার কথা হচ্ছে আমি যদি কোশ্চেনটা না করি আর যদি না জানি, তাহলে তো আমি গাধেই রয়ে গেলাম। মানে আমি জানলামই না জিনিসটা কখনোই, তাই না? হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে আমি সেই সময় না করে কোশ্চেন করে পরে ওর লেকচারে খুঁজে বের করে পরে ওকে কোশ্চেন করলাম অডিয়েন্সের ইয়ের মধ্যে, মানে সেমিনারের সময় না করে। দ্যাটস অ্যান অল্টারনেটিভ। বাট সেমিনারের পরে ভদ্রলোকের যে অন্য কোথাও তাড়াহুড়া থাকবে না, চলে যাবে না, তাও তো আর না, তাই না? তাও তো হতে পারে যে সে চলে যাবে, তাকে খুঁজে পাবো না। সো আমার মনে হয় না এটা হেসিটেট করা উচিত। হ্যাঁ, আমরা সবাই হেসিটেট করি, এটা স্বাভাবিক, বাট হেসিটেট করলে আমরা নিজেরাই ঠকবো বেসিক্যালি। এক্স্যাক্টলি। তো এই ক্ষেত্রে ভাইয়া ধরেন অডিয়েন্স যদি কোনো তার কাছে মনে হয় যে কোনো কোশ্চেনটা আসলে সিলি কোশ্চেন, তো এখানে আমি দেখছি অনেকে এভাবে শুরু করে যে যে স্পিকার তাকে বলা হয়, এভাবে শুরু করে যে আমার কোশ্চেনটা হয়তো সিলি, বাট আমি এটা জানতে চাচ্ছি। তো সে আগে থেকে একটু ব্যাক ফুটে যে তারপরে সে কোশ্চেনটা করে যে আমার এই কোশ্চেনটা হয়তো সিলি হতে পারে, কিন্তু এটা আমি জানতে চাচ্ছি। এই অ্যাপ্রোচে কি যাওয়া যেতে পারে মনে হয়? না, আমার মনে হয় তুমি নিজের কোশ্চেনটাকে সিলি বলতে যাবা কেন? ইউ নিড নট টু কোয়ালিফাই। এটা কোয়ালিফাই করলে তুমি যদি বলো যে এই কোশ্চেনটা সিলি, আমি তোমারে জিজ্ঞাসা করতেছি, আমি যদি স্পিকার হই, আমি তাহলে বলবো হোয়াই আর ইউ আস্কিং এ সিলি কোশ্চেন? তখন তুমি কি উত্তর দেবে? I don't expect a silly question from you. ওকে ভাই, কোন কোশ্চেনই সিলি না আসলে রূপক। কোন কোশ্চেনই সিলি না। সুতরাং even if it is an elementary question, it's not like that. Don't qualify your question, you just ask your question. সিলি কোশ্চেন যদি ইউনিভার্সিটিতে শাহেদ ভাইকে কোনো স্টুডেন্ট করতো, তখন হয়তো সে বলতে পারতো, যেটা আমাদের টিচাররা অনেকরাই করতো। বুয়েট লাইফে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, দুই একজন টিচারকে দুই একটা কোশ্চেন করলে অনেক সময় তারা এই আনসারটা ব্যাক করতো যে সিলি কোশ্চেন আস্ক করবা না, এটা হতে পারে। বাট আমার মনে হয় এই ফিল্ডে আর হবে না। না, কিন্তু মারুফ ভাই, আমি আসলে যখন শিক্ষকতা করছি, আমি ক্লাসে গিয়ে প্রথম যখন আমি ক্লাস শুরু করি, ধরেন কোন একটা ইয়ারে আমি ক্লাস নিতে গেলাম, প্রথমে গিয়ে আসলে আমি বলি যে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনার সিস্টেমটা এরকম, এটা বোথ ওয়ে। আমিও তোমাদের কাছ থেকে কিছু শিখবো, তোমরাও আমার কাছ থেকে কিছু শিখবা। আমি এখানে এসে লেকচার দিচ্ছি এর মানে এই না আমি হয়তো সব কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি জানবো। আমি যদি কোনো কোশ্চেন না জানি, আমি তোমাদের কাছ থেকে সময় নিব, আমি চেষ্টা করব জানার জন্য। আর তোমাদের মধ্যে থেকেও যদি জানো, উত্তরটা দিয়ে দিবা, দ্যাটস ফাইন। আমি কখনোই ওই ধরনের ইয়ে নিজের মধ্যে পোষণ করি না যে আমাকে কেউ কোশ্চেন করতে পারবা না, এটা কেন করছো, ক্লাস থেকে বের হয়ে যাও,
এরকম কখনো করি নাই আর কি আমার যে- 11 না বছর ওই তো এটা হয় not all the teachers are same. না আমি জাস্ট এখানে অ্যাড করি একটা জিনিস এখানে আমাদের দেশের যেসব টিচার আমাদের যেসব টিচার ছিল বুয়েটে টুয়েটে আমাদের অনেক সম্মানিত টিচার hardly any of them has gone through any kind of teachers training আমাদের কিন্তু দেশে এই ট্রেডিশনটা নাই যেটা একটা টিচার যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে বাস টিচার হয়ে গেছে সে কথা বলতে পারুক কি না পারুক এরকম Right, অনেক right. এক্সাম্পল আছে Especially আমি- বুয়েটে এই হ্যাঁ, জিনিসটা। না বুয়েটে না সব জায়গাতেই আছে সব জায়গায় সব আমি জায়গায় এই যে বুয়েটে তো সাইফুল- ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইলি টিচার এখানে তো হ্যাঁ, কোনো না ওইটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো ফার্স্ট সব সেকেন্ড থার্ড জায়গাতেই তাই সব জায়গাতেই তাই সব জায়গায় এইটাই একটা সমস্যা বিরাট আমাদের কোনো ট্রেনিং ছাড়া ট্রেনিং দেওয়া হয় না এখানে আমি যখন ইবিসি তে মাস্টার্স করলাম তখন আমি টিএ করব আমি টিচিংও না এটা তো টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্স সেখানে হ্যাঁ। করবো যে একটা ল্যাবরেটরিতে সেখানে আমাদের কয়দিন 3 দিন না এক সপ্তাহ ব্যাপী আমার ঠিক খেয়াল নাই টিচার্স ট্রেনিং কোর্স হলো ওকে এবং সেখানে স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া হলো very specifically that 70% of the knowledge is already with the students you are only giving them 30% of it so 70% of knowledge you have to poke it to get it out from them that's your duty to poke it out from them because they know 70% of it you only know 30% more than them তো এই যে আইডিয়াগুলো আমাদের টিচার ট্রেনিং এ আমাদের বাংলাদেশে দেওয়া হয় না সুতরাং টিচাররা মনে করে যে আমরা এমন পণ্ডিত যে বাকি যে কোনো স্টুডেন্টকে আমরা হিউমিলেট করি চক ছুঁড়ে মারি ডাস্টার ছুঁড়ে মারি থাপ্পড় মারি মানুষের সামনে হিউমিলেট করি এভরিথিং ইজ ফাইন এটা আমাদের This is দেশে not- নরমাল আমার মনে হয় নরমাল yeah but that's not right তাই না ওই টিচারকে যদি আরেকজন টিচার এসে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এবং সে অ্যানসার না করতে পারে যদি এবং সেই টিচার যদি বলে তুই কি করছিস তাকে যদি হিউমিলেট করে সবার সামনে তার কেমন লাগবে সে কখনো এই জিনিসটা চিন্তা করে দেখে না রাইট রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট সেটাই তো যাই হোক আমি একটু একটা অ্যাড করতে পারি নাজমুলের মিজান ভাই, হ্যাঁ। ইয়ে করে আর কি আর নাশিলাও যে কোশ্চেন করেছিল একটা যে নার্ভাস ফিল করার ব্যাপারে কিছুটা অবশ্য নাজমুলের লেকচারে ওটাকে কভার করেছে সেটা হচ্ছে যে শুরুতেই আইস ব্রেকিং করাটা ওকে এবং নাশিলাকে বলবো যে যদি তুমি মনে করো যে হ্যাঁ তুমি নার্ভাস ফিল করছো এই নার্ভাসনেসটাকে নিয়ে কিন্তু তুমি একটা ফান করতে পারো ওদের সঙ্গে যে তোমরা কি ঠক 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 আওয়াজ শুনছো যদি শুনে থাকো তাহলে এটা আমার হয়তো কাঁপাকাঁপির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ বা আমার হার্টবিট আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি ইত্যাদি মানে ওগুলো বললে পরে যখন একটু সবার মধ্যে তখন হাসি টাসি আসবে তুমি নিজেও ইয়ে করবা দেখবা যে অলরেডি ইউ আর ফিলিং কমফোর্টেবল Okay, so this is one thing. The other thing that I have found out, আমি দেখছিলাম আমাদের ইউবিসি-তে অনেক ইউবিসি-তে যে সেমিনারগুলো হয় বা মাস্টার যারা করে তাদেরকে 2টা ইয়ে দিতে হয় সেমিনার দিতে হয় এন্ড সেটা আমাকেও দিতে হয়েছিল বাট ওখানে যেরকম ডক্টর ইকবাল স্যার এখন মারা গেছেন বাট দেয়ার ওয়াজ আ প্রফেসর কল ডক্টর ইকবাল ওনার ডিউটি ছিল সমস্ত সেমিনারে বসে থেকে সেমিনারের পরে ফিডব্যাক দেওয়া যে তুমি কি ভুল করলা কি ভালো করলা ইত্যাদি দিন ওকে সো দ্যাট ওয়াজ এ ট্রেডিশন সো উনি ওখানে আমি দেখতাম যে উনি বলতো যে যেমন একটা সেমিনার যদি মনে করে 11টার সময় শুরু হবে একটা সেমিনার বাট অনেকেই তো 15 মিনিট আগে আসবে 15 মিনিট আগে এসে ওখানে কি বোর্ড হবে কি করবে সো when you prepare a slide or PowerPoint presentation before একবারে শুরুতে তোমার সাবজেক্টটা প্রজেক্ট না করে you can actually have a saying from a great person or a joke on the screen ওকে যে মানুষ যখন যারা 10 মিনিট 15 মিনিট 5 মিনিট আগে আসলো they will just read that joke and ভালো ফিল করলো ওকে আনন্দ ফিল করলো then when you start you can definitely do the ice breaking আরেকটা জিনিস যেটা আমি অ্যাড করব সেটা নাজমুল তো মানে স্পেসিফিক্যালি বলেন এই জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে স্লাইডের ব্যাপারে নাজমুল একটা জিনিস ভালো বলছে যে তোমার এমন ভাবে প্রেজেন্টেশনটা করতে হবে যে মানুষ যেন তোমার কথা শুনে যে জিনিসটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় আমাদের প্রেজেন্টেশনে আমরা বুলেট পয়েন্ট না ইউজ করে আমরা প্যারাগ্রাফ ইউজ করি অনেক সময় and sometimes we actually start reading the paragraphs from our notes which যেটা নাজমুল টাচ করেছে যে নোটেতে যেন কখনো না ইয়ে করা হয় কিন্তু ইভেন প্রেজেন্টেশনের সময় যদি একটা প্যারাগ্রাফ ইয়ে করা হয় কি বলে কি বলবো ডিসপ্লে করা হয় তাহলে কিন্তু মানুষ তোমার প্রেজেন্টেশন তোমার মুখের কথা না শুনে ওই প্যারাগ্রাফটা পড়া আরম্ভ করে দেয় okay so in a PowerPoint presentation only other than putting bullet point never ever use full sentence or full paragraphs মানে প্যারাগ্রাফ তো নাই ইভেন ফুল সেন্টেন্স ইউজ করা দরকার মানে মিনিমাম যতটুকু লেখা যায় একটা স্লাইডে আসলে যত মিনিমাম লেখা যায় you have to explain the rest right
you have to explain, you have to say the Right. rest. Right. ওইটা শুধু জাস্ট তোমার দেখার জন্য, যেহেতু ওই যে নাজমুল যেটা বলে যে নোটের দেখার থেকে না দেখে বরং ওই যে বুলেট পয়েন্ট গুলো যদি দেখে then you start talking about that bullet point, that's fine, not reading from your presentation. Correct. Okay, so that's one thing very very important. Okay, থ্যাংক ইউ মিজান ভাই, মানে এটা খুবই হেল্পফুল একটা সাজেশন ছিল যে একদম প্রথমেই কিছু একটা মজার টপিক রাখা বা কোনো একটা স্লাইড রাখা যাতে লোকজন একটা ডিসকাশন শুরু করে এবং একটা কমফোর্টেবল স্টেজে আসে। হ্যাঁ, সেটা দুই পক্ষের জন্যই আসলে একটা আইস ব্রেকিং হবে। এটা খুব ভালো বলবেন। থ্যাংক ইউ। এখানে অবশ্য আমি আরেকটু অ্যাড করতে চাই। আমি একটা বিরাট বড় ভুল করেছিলাম একবার এই জিনিসটা করতে গিয়ে। আমি একটা জোক প্রেজেন্ট করছিলাম, লিখছিলাম, যেটা Arab, that you know we all know that in Arabic literature there's no P, so P ওরা পাকিস্তান না বলে এরকম পাকিস্তান বলে। সো একটা জোক ছিল যে ওরা পার্ক করা না বলে বলতো বার্ক করা। তো একজন মেহমান আসছে গাড়ি নিয়ে, তো বলছে যে go at the back and bark there. Okay, so that was a joke, of course, but in a general sense it's a joke, but it's actually putting down a group of people who doesn't have got P in their language. Okay, so আমি পরে রিয়েলাইজ করলাম যে though it was a joke to me, but it was something humiliating for the Arab audience there. Okay, so whenever you select a joke or something to like present, be cautious about these things, that it should be It's not hurting anyone. doesn't hurt anybody. Yeah, আমি আমার লাইফে এই ভুলটা, আমি এখনো স্বপ্নে এই ভুলটা মাঝে মাঝে দেখি যে আমি যদি পারতাম রিওয়াইন্ড করে আমার লাইফকে আবার আগে নিয়ে গিয়ে আবার শুরু করতাম ওখান থেকে। মানে আমি বাট ওটা তো আননোয়িংলি হইছে মিজান ভাই, ওটা তো আপনি জেনে করেন নাই, তাই না? না আমি চিন্তা করেন না, আমি তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে আচ্ছা অডিয়েন্স কারা ছিল ওইটার বুঝছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ইউবিসি তে অডিয়েন্সে তো ওখানে তো সেমিনার এবং যে মানে আমাদের সেমিনার হয় ওখানে তো শয়ে লোক থাকে, and all department লোকরা আসে ওখান থেকে, and there are a very big number of Arab audience there. মিজান ভাই আপনার ওই ভুলটা হয়েছে এই কারণে, তখন আপনি হয়তো ডাইভার্সিটি নিয়ে মাথা ঘামান নাই। হ্যাঁ, ডাইভার্সিটি তাহলে আর এই ভুলটা না। না তখন মিজান ভাই কত ওল্ড ছিল কানাডাতে? আপনি কত বছর হয়েছিল? আমি তো বুড়া বয়সে মাস্টার্স করছি, তো বুড়া বয়সে আমি 43 বছর বয়সে মাস্টার্স করছি। যখন মাস্টার্স তো বুড়া বয়সেই করে সবাই। না আমার 17 বছর একাডেমিক ব্রেক। আমি 1980 তে আন্ডারগ্রেড করছি, 1997 এ I went to UBC to do my masters, so 17 years of academic break. Nobody has got that history. Okay. আচ্ছা, আপনাকে একটুর জন্য আমি ধরতে পারিনি, আমি 14 বছর গ্যাপে মাস্টার্স করছি। আজমল ভাই জি, তুমি যদি ভালো চাও, আমার ব্যাচের আমার ফ্রেন্ড আছে নাজমুস সাকিব, তার একটা বই অ্যামাজন পাবলিশ করছে, বইটার নাম হলো গডস ফেসবুক। হি ইজ এ ভেরি এক্সেলেন্ট ম্যান। এক কালার মাস্টার, গ্র্যান্ড মাস্টার চেসের আমার হলমেট। আমি বলতেছি নাজমুস সাকিব আপনার হলমেট ছিল? আমার হলমেট সার্ভার দি হলের। হ্যাঁ, নাজমুস সাকিব আমার ফ্রেন্ড, আমরা একসাথে থিসিস করছি। ভেরি নাইস গাই, ভেরি নাইস গাই। একজন হতে পারে, আর একজন আছে আমার বন্ধু মঞ্জুর চৌধুরী, সে হলো ডাইভার্সিটির উপরে সে লেকচার দেয় আমেরিকায়। দুইজন স্পিকার আমি তোমাকে দিতে পারবো আর কি, ইফ ইউ লাইক। নাজমুল সাকিবের বইটার নাম কি বললেন নাজমুল ভাই? গডস ফেসবুক। গডস ফেসবুক, ওকে। আচ্ছা, আমি একসাথে থিসিস করি আর কি। আচ্ছা নাজমুল ভাই, আমি অফলাইনে আপনার সাথে কথা বলবো। আমরা যদি এরকম স্পিকারদেরকে আনতে পারি, ডেফিনেটলি আমাদের অডিয়েন্সরা বা যারা শিখতে চায় পাবলিক স্পিকিং বা তারা ডেফিনেটলি উপকৃত হবে, আমার যেটা মনে হয়। এটা মজার ব্যাপার হলো কি, ওর রেজাল্ট আমার চেয়ে কিন্তু অনেক খারাপ ছিল, বাট হি ওয়াজ সিলেক্টেড অ্যাজ টিচার, আই ওয়াজ নট সিলেক্টেড। এখন আমি বুঝি হি ওয়াজ সিলেক্টেড বিকজ অফ হিজ স্মার্টনেস। হি ইজ ড্যাম স্মার্ট। সে একটা এত মোটা একটা বই লিখছে, বিশাল মোটা, এই গডস ফেসবুক কিন্তু বেশ মোটা একটা বই, অ্যামাজন পাবলিশ করছে সেটা। আচ্ছা, এবং সে আমেরিকায় এখন তুমি দেখো বইটা আছে, অ্যামাজনে ঢুকলেই পাবা, গডস ফেসবুক। আমি তাকে আনতে পারবো আর কি। আচ্ছা, না খুব ভালো হয়, খুব ভালো হয় যদি ওনারা আসেন এবং আমাদেরকে সময় দেন, এটা আমাদের জন্য খুব বেনিফিশিয়াল হবে। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আমাদের এই সেশনটা কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে, তো এটা হয়তো আর্কাইভ হয়ে যাবে, তো এটা আমাদের ফিউচারে কাজে লাগবে। আসলে আমরা হয়তো ডিসকাস করি, অনেক মজা করি, কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু অনেক কিছু আছে যেগুলা শেখার।
আমরা Correct. এখানে হ্যাঁ যেহেতু এখানে অনেক এক্সপেরিয়েন্স, নাজবুল ভাইয়ের মতো মানুষ, মিজান ভাইয়ের মতো মানুষ, আমরা এখানে অনেকে আছে, এই যে মারুফ ভাই আছে, উনি নোকিয়াতে কাজ করছেন, রূপক, নাশিলা, সবাই ভালো ভালো জায়গায় কাজ করছেন। তো সবাই সবার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছে, এর মাধ্যমে আমরা শিখবো অনেক কিছু। জি নাজমুল ভাই, আমার আমার এখন উঠতে হবে, আমি আমি আপনাদেরকে আমি ছেড়ে একটা দিচ্ছি। হ্যাঁ, চুটকি থ্যাংক বলে উঠি কোনো তোমার অসুবিধা নেই নাজমুল ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেন। হ্যাঁ আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, এর জন্য আপনাকে অনেক অনেক আমি ধন্যবাদ। একটা joke বলে যাই, Sure. একটা জোক বলে যাচ্ছি, Sure, একটা sure. জোক শুনে যাও। হ্যাঁ, এক হ্যাঁ, লোক বলেন। সবসময় বারে ড্রিঙ্ক করতে যায়, সবসময় সে 3টা ড্রিঙ্কস এর অর্ডার দেয়, 3 পেগ। তা বার ম্যানেজার দেখে সবসময় 3টা ড্রিঙ্কের অর্ডার দেয়, একটা নিজের আর 2টা সে খায়। তো ওরা জিজ্ঞাসা করলো, তুমি সবসময় 3টা ড্রিঙ্কের অর্ডার দাও কেন? আমার 2 ভাইয়ের জন্য 2টা দিই, বা ওরা অন্য স্টেটে থাকে, ওদের স্মরণে আমি 2টা দিই। তো অনেকদিন পরে ওই লোক 3টা ড্রিঙ্ক অর্ডার না দিয়া 2টা ড্রিঙ্ক অর্ডার দিছে। এখন ম্যানেজার যায় বলতেছে, ভেরি সরি, হি হ্যাজ গন, ইউর ব্রাদার হ্যাজ গন, মানে ও ম্যানেজার মরছে, ওর ভাই মারা গেছে। তখন সে বলল, নো, হি হ্যাজ গিভেন আপ ড্রিঙ্কিং, সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিছে। Thank you, Najmul bhai. Thank you all. Thank you so much. Thank you very Nazmul much bhai. for Thank you, Shahid listening. bhai. Thank you, everyone. ওকে, খোদা Khuda হাফেজ। Hafiz. Thank you. শাফি সারোয়ার, তোমার অনুরোধটা আমি এখনো রাখতে পারি নাই, আমার বাংলা ফন্ট নাই দেখে লিখতে পারছি না, তো পরে রাখবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, ওকে, খুদা হাফেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। খোদা হাফেজ, থ্যাংক ইউ সবাইকে অল। ধন্যবাদ। হ্যাঁ সবাইকে থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার।